नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के स्रोतियां नाल अपने विचार साझे करनगे। राष्ट्रपति भवन के मशहूर मुगल गार्डन नूं हुण अमृत उद्यान के तौर पर जाणिया जावेगा। भारतीय हवाई फौज ने लड़ाकू जहाज़ों के हादसाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाउण लई जांच दे दिते हुकम। पंजाब वाटर रेगुलेशन एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ने भूमिगत पानी की निकासी और संभाल संबंधी निर्देश किए जारी। भारत और न्यूजीलैंड दी टीमां विचाले खेडी जा रही T20 कौमांतरी क्रिकेट लड़ी का दूजा मैच अज लखनऊ विच। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के स्रोतियां नाल अपने विचार साझे करनगे। ये इस महीनावारी प्रोग्राम की 97वीं अते इस साल की पहली कड़ी होवेगी। इस प्रोग्राम का प्रसारण आकाशवाणी ते दूरदर्शन के समुचे नैटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वैबसाइट अते न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप ते कीता जावेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री दफ्तर अते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों ते भी इस प्रोग्राम का सीधा प्रसारण होवेगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसनूं खेतरी भाषावां विच प्रसारित किया जावेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के रक्षा खेत्र में सुधारों का लाभ देश के नौजवानों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारत के नौजवानों लिए नवे मौकों का समा है, क्यों जो भारत का समा आ गया है। नवी दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सालाना NCC प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नौजवान शक्ति भारत की विकास यात्रा की चालक शक्ति है। उन्होंने कहा कि अज भारत में नौजवानों लिए नवे राह अते खेतर खुल रहे हैं। उन्होंने जोर दे के कहा कि नौजवानों को इसका फायदा हो रहा है, चाहे ये भारत की स्टार्टअप क्रांति होवे जां नवीनता क्रांति। भारत के युवाओं के लिए ये समय नए अवसरों का समय है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि भारत का समय आ गया है। India's time has arrived। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आप हैं। इस साल NCC ने अपनी स्थापना के 75 वरे पूरे कर लए ने। प्रधानमंत्री ने NCC के 75 सफल वरियां के संबंध में एक विशेष डे कवर अते 75 रुपए मुल का विशेष तौर पर ढालिया होया यादगारी सिक्का जारी किया। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम ते एक सभ्याचारक प्रोग्राम भी करवाया गया। वसुदेव कुटुंबकम की भावना नूं ध्यान च रखदिआं 19 देशों के 196 अधिकारियों अते कैडेटां नूं इस समागम में शामिल होने लई सद्दिया गया सी। राष्ट्रपति भवन के मशहूर मुगल गार्डन नूं हुण अमृत उद्यान वजों जाणिया जावेगा। यह बगीचा साल विच एक बार आम जनता लई खुलदा है अते लोग 31 जनवरी तो इस बगीचे का दौरा कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज राष्ट्रपति भवन गार्डन फैसटीवल 2023 का उद्घाटन करनगे। सैलानी बगीचे विच ट्यूलिप के फुल्लां दीआं 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां नूं देख सकणगे। इस बार यह बगीचा सोमवार नूं छड्ड के 31 जनवरी तो 26 मार्च तक आम लोकां लई खुला रहेगा। 28 तो 31 मार्च तक विशेष श्रेणी के दर्शकों को ही एंट्री मिलेगी। रोजाना सवेरे 10 बजे तो शाम 4 बजे तक सैलानियों लिए 6 स्लॉट रखे गए ने। बगीचे का दौरा करने के चाहवान सैलानी वैबसाइट www.rashtrapati-sachivalaya.gov.in ते दाखले लिए पंजीकरण करके बगीचे का दौरा कर सकते हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने ते मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव दौरान राष्ट्रपति ने अपने निवास स्थान ते बने इस बाग का नाम अमृत उद्यान रखा है।
ਬੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਟਰੀਟ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਜੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਧੁਨਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ, ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਨਮੋਹਕ ਭਾਰਤੀ ਧੁਨਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ 3500 ਦੇਸੀ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਅ ਰਾਇਸੇਨਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੀਟਿੰਗ ਰਿਟਰੀਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ 3D ਐਨਾਮੋਰਫਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮੂਹਿਕ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਧੁਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਮੋੜਾ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਸੰਗਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸਤਪੁਰਾ ਕੀ ਰਾਣੀ, ਭਾਗੀਰਥੀ, ਕੋਂਕਣ ਸੁੰਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਢੋਲ ਬੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਦੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਧੁਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ 2 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 3 ਪਾਇਲਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 300 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸਤਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਪਲੇਠਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਪੂਰੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਤ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਾਹ, ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਵੀਰ ਗਾਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਏ
ਨਿਭਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ, LMG, ਇਨਸਾਸ ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ MMPKT ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ITBP ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮੈਸ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਮੈਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਜੂਡੋ, ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 350 ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। G20 ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ G20 ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ G20 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 170 ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ G20 ਦੇ ਸ਼ੇਰਪਾ ਟਰੈਕ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥੀਮ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਰੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। EKYC ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 18.53% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ 84.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ EKYC ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ EKYC ਰਾਹੀਂ 32 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13% ਵੱਧ ਨੇ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ EKYC ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 28 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ T20 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 21 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲੜੀ 'ਚ 1-0 ਦੀ ਅਗੇਤ ਬਣਾ ਲਈ ਏ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਅੱਜ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੌਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 5-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 9ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।